ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, खुद तैयार करवाया, पब्लिक की डिमांड के उत्ते तैयार करवाया, क्योंकि ये एक अजिहे विषय के नाल जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है जिहड़े जिस दे संबंधित लोकी अंदरों अंदरी दुखी तो हो रहे होंदे ने, अंदरों अंदरी मर तो रहे होंदे ने, लेकिन इस संबंध विच किसी नाल जिक्र करन तो जिहड़ा वो हज़ार बार जिहड़े वो सोचते हैं, किसी नूं करदे नहीं हैगे। इत्थों तक कि बहुत बार जिहड़े लोकी ने वो आत्म हत्या कर जांदे ने। ते एक अजिहा विषय है जिस दे उत्ते जगह जगह दे उत्ते दुकानदारियां चल रही ने तो उन्होंने दुकानदारियों के सिर पर लोगों को ਲੱਖਾਂ रुपए का चूना लगाया जा रहा है, ठग्या जा रहा है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने जी उस चीज़ तो कोई फर्क नहीं पै रहा। मेरा जड़ा मैं जिक्र करना चाहवागा मर्दों के जोड़े वो रोग ने, कमज़ोरियाँ ने, मर्दाना कमज़ोरियाँ ने, उन्होंने लैके जिस संबंध में जो जगह जगह के उत्ते जिहड़ियां मर्दाना कमज़ोरियां के संबंध में इश्तिहार तुहानूं देखण नूं मिलणगे, जगह जगह ते दुकानां खुलियां वेखण नूं मिलणगे, लेकिन आराम किन्ना क लोकां नूं आउंदा ये सारे बेहतर जाणदे ने। लेकिन डॉक्टर वरिंदर सिंह भुੱਲਰ होना दे कोल जिस तरह के रिजल्ट निकल के सामने आ रहे सी, जिद्दां धड़ा लोग ठीक हो रहे सी, तो इन्हां कोले डिमांड वधी कि कुछ अजिहे प्रोडक्ट भी तैयार करवाए जाण जिहदे नाल जिहड़ी लोकां नूं ये बीमारी, इस समस्या तो भी निजात दवाई जा सके। पुछदे हाँ भी किस तरह का तजर्बा रहा तो किद्दां जिहड़ी फिर अगे दे रिजल्ट मिलने शुरू होए। डॉक्टर साहब तुहाडा न्यूज़ एशिया पंजाबी ते बहुत बहुत स्वागत है जी। न्यूज़ एशिया पंजाबी और सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब थोड़ा जिहा पहला शुरुआत करो भी प्रोडक्ट के उत्ते जानकारी दिओ जरा। जी ये एक सुपर हर्बो मिनरल्स फार्मूला है, मतलब जो हर्ब्स ने साडे कोल साडे आयुर्वेदा के अंदर उन्हां दा ही कॉम्बीनेशन नाल बनाया गया एक फार्मूला ही है और नैचुरल है। और इहदा मेन कारण यही सी जिवें कि तुसीं दस ही रहे सी, और आपां भी जदों मूव करते हैं ना ऑन हाईवे तो जगह जगह ते लिखिया वड्डे वड्डे बोर्ड भी लगे हुए ने और वॉल भी प्रिंट होईयां पईयां ने, पेंट होईयां पईयां, उपर लिखिया हुंदा मर्दाना ताकत लई मिलो, मर्दाना ताकत लई मिलो, मर्दाना कमजोरी है। तो अलग अलग चीज़ां मतलब जिहड़े शब्द मतलब अपने घरां दे विच की हैगा कि अज भी इन्हां चीज़ों लैके बहुत ज़्यादा हैजिटेशन है, शर्म महसूस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है अंदर अंदर बीमारी है, प्रॉब्लम है जी। वो शाही फील करते हैं तो, लेकिन वो जो बिल्कुल ठेठ भाषा दे विच वड्डे वड्डे वॉल के उपर लिखिया हुंदा है तो उन्होंने देखने वाले बहुत होंगे ने, अट्रैक्ट बहुत होंगे ने। मान लो जे तुसी किसी बस से सफ़र कर रहे हो तो वो बोर्ड के लगे मिलणगे तो तुसी नोटिस करोगे ना तो तकरीबन 70-80% जिहड़े मर्द ने बैठे होणगे वो एक बार जरूर मुंडी उधर नूं घुमाउणगे, ठीक है, क्योंकि वो जुड़ी हुई आ वो वाली ऐड उन्हां दी समस्या दे नाल। तो वो सेम इसी तरह के साडे कोल भी सवाल आते सी कि डॉक्टर साहब कुछ इस तरह का, तो उहदे उत्ते असीं जो साडे कोल R&D जिस तक असी पहुँच पाए असी पहुँच की थी और कुछ अच्छी हर्ब्स तक पहुँचे और जिन्हों का कॉम्बीनेशन इंडिया च नहीं सी, तो उस तरह के कॉम्बीनेशन असी लैके आंदा और बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट ने ये। मेनली की होंदा है कि देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ना सिर्फ अडल्ट और बच्चों लिए भी, जे कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी जरूर इस चीज़ को गौर करन। अज साडा जिहड़ा जीवन है, साडी जिहड़ी बॉडी है, असी आप एक चीज़ शब्द यूज़ करते सी कि भोजन तो बने हैं, ठीक है, आप एक बोलते सी भोजन तो बने हैं, ठीक है, उहदे नाल ही आप ये भी चीज़ कह सकते असी वीर्य तो बने हैं, ठीक है, स्पम्स तो बने हैं, ठीक है। और जो वीर्य होंदा है वो उस साडी स्ट्रेंथ है, वो ताकत है। और अज के समय च मैं गल करा खासकर टीन एज तो बाद ये बहुत वड्डे लैवल ते नष्ट हो रहा, इहदा डिस्ट्रॉय बहुत ही वड्डे लैवल ते हो रहा और किया जा रहा, और एक बहुत वड्डे षड्यंत्र का हिस्सा भी है, क्योंकि ये बिना इस चीज़ के बिना ना तो किसी ने सूरवीर योद्धा बनना है, ना ही किसी का IQ लैवल ग्रोथ करना है, ना ही किसी ने भगत सिंह बनना है, ना ही किसी ने एथलीट बनना, ना ही किसी ने प्लेयर बनना, ना ही किसी ने उच्च कोटि का विद्वान बनना है, ना ही किसी ने योद्धा बनना, ना ही किसी ने योद्धा बनना, ना ही किसी ने मौत नाल लड़न वाला हिरदा रखना है। ये सारिया चीज़ें तुहाडे वीर्य की क्वालिटी पर डिपेंड करदियां ने। और उस चीज़ को अगर नष्ट करवा दिता जाए तो अगर माँ के गर्भ च कोई इस तरह का जिगरा लैके पैदा भी होया होगा
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟੀਨ ਏਜ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਲਟ ਏਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60% ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌਰਨ ਸਾਈਟਸ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਦਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਔਰ IQ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਪ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਜੇ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਫੂਡ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਵਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹੈਲਥ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹੈਲਥ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਐਥਿਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਲਥ, ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਹੈਲਥ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੜੇ ਮੈਚੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਵਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਵਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਹਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 2 ਹਰਬਸ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਟੂਬਾ ਬਾਰਕ ਔਰ ਟੋਂਗਟ ਅਲੀ। ਕਟੂਬਾ ਬਾਰਕ ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰਬ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਚਟਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਂਗਟ ਅਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਰਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਹੈਲਥ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹੈਲਥ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, OTPT ਵਧੇ ਹੋਏ, ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਸਟੈਮਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਬ੍ਰੇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਮੀਕਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਟੀਮੂਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਹੀ 45% ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ 30% ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਰਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਪੂਰਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲੀ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੂਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨਿਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਟੌਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਦਾ 1 ਕੱਪ ਦੁੱਧ, 1 ਕੱਪ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਕੈਪਸੂਲ ਸੁਬਾਹ 1 ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਕੈਪਸੂਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੋਟੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੋਨਿਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰ ਹਰਬਲ ਮਿਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ। ਬਟ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਚਲੋ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੀਵਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰੋਨਿਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਅਗਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਹੈਲਥ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ 1-2 ਰੈਮਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਰਬਲ ਮਿਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਉਹੀ 90 ਦਿਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 90 ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਹੋਰ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਰ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਲਾਈਫ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1 ਕੈਪਸੂਲ ਸੁਬਾਹ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, 1 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਵੀਕਨੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰੋਗਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਈਵਨ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਨਾਲ 1-2 ਰੈਮਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਚ ਭਾਰਾਪਨ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਵੋਮਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਲੈਵਲ ਉਹ ਕਿਉਰ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈਪੋ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਪਰਹੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੂਡ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ, ਕੁਛ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਗੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਟਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜੇਕਰ ਵੀਕਨੈਸ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਕਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਪਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਰਮਲੀ 90 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, 90 ਦਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਸਪਰਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਲਾਪਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਪਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਸਪਰਮ ਨਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਔਰ 3-4 ਦਾ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ? ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ 2% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, 3% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਿਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹ 90 ਦਿਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ? ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਡ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਨਿਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਟਰੈਸ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੀਸ ਹੈ ਨਾਰਮਲ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਰਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 25,000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ 50,000 ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਇੱਕ ਵੈਦ ਮਿਲਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦਿਖਾਈਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਸਮ ਪਾਣੀ, ਹਾਂ ਆਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਣਾ ਮੈਂ ਦੂੰ, ਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 80,000 ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਰਬਸ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਾਸਟ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਮੀਨਲ ਹਰ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ, ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80,000 ਦੀ, 50,000 ਦੀ, 25,000 ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।